जीएसआरटीसी हेल्पर पेपर 1/5/2022 फाइनल आंसर की सीरीज सी। प्रश्न 1 कयो दिवस विश्व पुस्तक दिवस तरीके उजवाय छे? ऑप्शन ए 1 एप्रिल, बी 23 एप्रिल, सी 7 एप्रिल, डी 18 एप्रिल। तो जवाब आवशे ऑप्शन बी 23 एप्रिल। प्रश्न नंबर 2 सौ प्रथम गुजरात में अमदावाद में रथयात्रा की शुरुआत कया मंदिरे थी थई हती? ऑप्शन ए भद्रकाली मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी कालुपुरना स्वामीनारायण मंदिर, डी जलाराम मंदिर। तो जवाब आवशे ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 सरदार वल्लभभाई पटेल गुजरातनी कई म्युनिसिपालिटीना चूंटायेला प्रमुख बन्या हता? ऑप्शन ए अमदावाद, बी वडोदरा, सी मुंबई, डी नागपुर। तो जवाब आवशे ऑप्शन ए अमदावाद। प्रश्न नंबर 4 संखेश्वर में जैन धर्मना कया तीर्थकरनु प्रख्यात मंदिर है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी नेमिनाथ, सी नमीनाथ, डी महावीर। तो जवाब आवशे ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 5 सिंधु खीणनी संस्कृतिना समयना गुजरातना कया स्थळना खोदकाम दरमियान ते स्थळे वहाण लांगरवाना अवशेषो मळी आवेला छे? ऑप्शन ए रोजड़ी, बी रंगपुर, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो जवाब आवशे ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न नंबर 6 मोहम्मद बेगड़ाना समय में गुजरातना नौका सैन्यनु केन्द्र कयुं हतुं? ऑप्शन ए पोरबंदर, बी दीव, सी जामनगर, डी गोगा। तो जवाब आवशे ऑप्शन बी दीव। प्रश्न नंबर 7 मुंबई द्विभाषी राज्यनी रचना थता गुजरात, सौराष्ट्र अने कच्छनु एकीकरण थयुं ते वर्ष कयुं? ऑप्शन ए ईस्वीसन 1953, बी ईस्वीसन 1954, सी ईस्वीसन 1955, डी ईस्वीसन 1956। तो जवाब आवशे ऑप्शन डी ईस्वीसन 1956। प्रश्न नंबर 8 गुजरात में महागुजरात आंदोलनનો प्रारंभ कया शહેરથી થયેલો? ऑप्शन ए खेड़ा, बी सूरत, सी आणंद, डी अमदावाद। तो जवाब आवशे ऑप्शन डी अमदावाद। प्रश्न नंबर 9 गुजरातना वडनगरनी प्रख्यात संगीत बेलडी कोण? ऑप्शन ए तानारीरी, बी बैजू बावरा, सी झवेरी बहनों, डी त्रणमांथी एकेय नहीं। तो जवाब आवशे ऑप्शन ए तानारीरी। प्रश्न नंबर 10 भारत में स्वतंत्रता समये जामनगरना राजा कोण हता? ऑप्शन ए कृष्णकुमार सिंहजी, बी मयूरध्वज सिंहजी, सी राजा दिग्विजय सिंह, डी प्रताप सिंह राव गायकवाड़। तो जवाब आवशे ऑप्शन सी राजा दिग्विजय सिंह। प्रश्न नंबर 11 नीचेनामांथी कया स्थळे कृषि यूनिवर्सिटी आवेली नथी? ऑप्शन ए नवसारी, बी आणंद, सी दांतीवाड़ा, डी वडोदरा। तो जवाब आवशे डी वडोदरा। प्रश्न नंबर 12 गुजरात में बाजरीना वावेतरना उत्पादन में सौथी मोखरे कयो जिल्लो छे? ऑप्शन ए अमरेली, बी जामनगर, सी बनासकांठा, डी साबरकांठा। तो जवाब आवशे ऑप्शन सी बनासकांठा। प्रश्न नंबर 13 सरदार सरोवर योजनानी सिंचाईनो लाभ गुजरात उपरांत कया कया राज्योने मळशे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी त्रणेय राज्योने। तो जवाब आवशे ऑप्शन डी त्रणेय राज्योने। प्रश्न नंबर 14 नीचेनामांथी कई इंस्टिट्यूट गांधीनगरना भाट खाते आवेली छे? ऑप्शन ए फळ संशोधन केन्द्र, बी इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, सी फिजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, डी पुनीतवन। तो जवाब आवशे ऑप्शन बी इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। प्रश्न नंबर 15 सूरत जिल्लाना 84 तालुकानुं मुख्य मथक क्यां आवेलुं छे? ऑप्शन ए सूरत, बी 84, सी कामरेज, डी ओलपाड। तो जवाब आवशे ऑप्शन ए सूरत। प्रश्न नंबर 16 गुजरात में कया प्रदेशना जंगलोनुं सौथी अगत्यनुं वृक्ष साग छे? ऑप्शन ए सूका पानखर जंगलों, बी सूका झांखरावाळा जंगलों, सी बेजवाड़ा पानखर जंगलों, डी मैंग्रोव जंगलों। तो जवाब आवशे ऑप्शन सी बेजवाड़ा पानखर जंगलों। प्रश्न नंबर 17 गुजरातनी ईस्वीसन 2011 वस्ती गणतरीना आंकड़ा मुजब आपेला विकल्पोमांथी सौथी ओછી वस्ती कया जातिनी छे? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी सिख, डी ख्रिस्ती। तो जवाब आवशे ऑप्शन ए बौद्ध। प्रश्न नंबर 18 नीचेनामांथी कई वाव मोडासा जिल्लो अरवल्ली खाते आवेली छे? ऑप्शन ए दादा हरीनी वाव, बी कांठानी वाव, सी अडीकडी वाव, डी हीरू वाव। तो जवाब आवशे ऑप्शन डी हीरू वाव। प्रश्न नंबर 19 गुजरातनुं सौथी मोटुं मत्स्य केन्द्र कयुं? ऑप्शन ए नवाबंदर, बी वेरावळ, सी राजपरा, डी उमरसदी। तो जवाब आवशे ऑप्शन बी वेरावळ।
પ્રશ્ન નંબર 20. તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યા મુજબ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ એપ્રિલ માસમાં નિયત જથ્થા ઉપરાંત વધારાનું કેટલું અનાજ આપવામાં આવશે? ઓપ્શન એ વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલોગ્રામ, બી વ્યક્તિ દીઠ 15 કિલોગ્રામ, સી વ્યક્તિ દીઠ 7 કિલોગ્રામ, ડી વ્યક્તિ દીઠ 10 કિલોગ્રામ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલોગ્રામ. પ્રશ્ન નંબર 21. IPL 2022માં પ્રથમવાર નવી દાખલ થયેલી ગુજરાતની ટીમનું નામ શું છે? ઓપ્શન એ ગુજરાત ટાઇગર્સ, બી ગુજરાત ફાઇટર્સ, સી ગુજરાત ટાઇટન્સ, ડી ગુજરાત રાઇડર્સ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી ગુજરાત ટાઇટન્સ. તાજેતરમાં નીતિ આયોગ દ્વારા જાહેર થયેલ સ્ટેટ એનર્જી એન્ડ ક્લાઇમેટ ઇન્ડેક્સ મુજબ ગુજરાત ભારતનું કયા ક્રમનું રાજ્ય બન્યું? ઓપ્શન એ ચોથા, બી ત્રીજો, સી બીજો, ડી પહેલો. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી પહેલો. પ્રશ્ન નંબર 23. તાજેતરમાં સ્વર્ગસ્થ અજીતસિંહ હાસ્યલેખકના પુસ્તકનું વિમોચન થયું તે પુસ્તક કયું? ઓપ્શન એ મારી નજરે દુનિયા, બી બાપુની નજરે દુનિયા, સી દુનિયાની નજરે બાપુ, ડી દુનિયાની નજરે હું. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી બાપુની નજરે દુનિયા. પ્રશ્ન નંબર 24. નીચેનામાંથી વિવિધ ભારતી અમદાવાદ માટેની રેડિયો ફ્રીક્વન્સી કઈ છે? ઓપ્શન એ 94.3 મેગાહર્ટ્ઝ, બી 94.7 મેગાહર્ટ્ઝ, સી 95.5 મેગાહર્ટ્ઝ, ડી 96.7 મેગાહર્ટ્ઝ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 96.7 મેગાહર્ટ્ઝ. પ્રશ્ન નંબર 25. ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ કુલ કેટલા પુરાણો છે? ઓપ્શન એ 28, બી 18, સી 8, ડી 38. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી 18. પ્રશ્ન નંબર 26. રોમારોલા એ ભારતના કયા મહાનુભાવ વિશેનું પુસ્તક લખ્યું છે? ઓપ્શન એ મહાત્મા ગાંધી, બી જવાહરલાલ નહેરુ, સી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, ડી નરેન્દ્ર મોદી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ મહાત્મા ગાંધી. પ્રશ્ન નંબર 27. ભારતમાં આઝાદીની ચળવળો દરમિયાન ઈસવીસન 1923માં ઝંડા સત્યાગ્રહ ક્યાં થયો હતો? ઓપ્શન એ નાસિક, બી પૂના, સી નાગપુર, ડી સતારા. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી નાગપુર. પ્રશ્ન નંબર 28. નીચેનામાંથી કઈ બેંક ખાનગી ક્ષેત્રની છે? ઓપ્શન એ HDFC, બી બેંક ઓફ પંજાબ, સી ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, ડી ત્રણેય બેંક. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ત્રણેય બેંક. પ્રશ્ન નંબર 29. જેમાં કુલ 10 રમતોનો સમાવેશ થાય છે એવી રમત કયા નામે ઓળખાય છે? ઓપ્શન એ હેપ્ટાથલોન, બી પેન્ટાથલોન, સી ડેકાથલોન, ડી મેરેથોન. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી ડેકાથલોન. પ્રશ્ન નંબર 30. માનવ શરીરમાં લોહ તત્વનું મુખ્ય મહત્વનું કાર્ય શું છે? ઓપ્શન એ શક્તિનું અને શરીરની ઉષ્મા સર્જનનું, બી શરીરની અસ્થિ સર્જનની ક્ષમતા વધારવાનું, સી રક્ત સર્જનનું, ડી શરીરની વૃદ્ધિનું. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી રક્ત સર્જનનું. પ્રશ્ન નંબર 31. શબ્દ અને તેનો વિરોધાર્થી શબ્દ એવી નીચેની કઈ જોડીમાં વિરોધાર્થી શબ્દ નથી? ઓપ્શન એ અધિક ઇન્ટુ અક્ષર, બી અસલ ઇન્ટુ નકલ, સી અસામાન્ય ઇન્ટુ માન્ય, ડી અંશ ઇન્ટુ છેદ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ અધિક ઇન્ટુ અક્ષર. પ્રશ્ન નંબર 32. નીચે દર્શાવેલ શબ્દમાં કયો વિકલ્પ સાચી જોડણી દર્શાવે છે? ઓપ્શન એ દીવાની કોટ, બી દીવાની કોટ, સી દીવાની કોટ, સી દીવાની કોટ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી દીવાની કોટ. પ્રશ્ન નંબર 33. ખાતર ઉપર દિવેલ એટલે? ઓપ્શન એ તદ્દન સસ્તું, બી દિવેલ ખાતરની ગરજ સારે છે, સી કિંમત વગરનું, ડી ખર્ચ ઉપર વધુ ખર્ચ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ખર્ચ ઉપર વધુ ખર્ચ. પ્રશ્ન નંબર 34. અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા કયો છંદ છે? ઓપ્શન એ પૃથ્વી, બી અનુષ્ટુપ, સી શિખરીણી, ડી મંડાક્રાંતા. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી શિખરીણી. પ્રશ્ન નંબર 35. નીચેના પૈકી કયો શબ્દ કમળની સમાનાર્થી નથી? ઓપ્શન એ પંકજ, બી નીરજ, સી અંબર, ડી પદ્મ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી અંબર. પ્રશ્ન નંબર 36. ફાઇન્ડ ધ એરર ઇફ એની. ઓપ્શન એ આઈ હેવ ગોટ, બી મે બીકમ ડિગ્રી, સી ઇન 1976, ડી નો એરર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આઈ હેવ ગોટ. પ્રશ્ન નંબર 37. સિલેક્ટ પ્રોપર વર્ડ. ધ નોન
cooperative attitude of the members can only society? Option A, improve. B, degrade. C, defame. D, spoil. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, સ્પોઇલ. પ્રશ્ન નંબર 38. રમેશ ઇઝ ક્વિટ ઇન્ટેલિજન્સ બટ રેધર એ આઇડલિસ્ટ. ઓપ્શન એ, જર્નર્સ. સી, લેઝી. ડી, ઓપ્ટિમાઇઝિક્સ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, લેઝી. પ્રશ્ન નંબર 39. સિલેક્ટ પ્રોપર મિનિંગ ઓફ ટુ બી અબાવ બોર્ડ. ઓપ્શન એ, ટુ હેવ અ ગુડ હાઇટ. બી, to be honest in any business deal. C, to have no depth. D, to try to be beautiful. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, to be honest in any business deal. પ્રશ્ન નંબર 40. સિલેક્ટ પ્રોપર મિનિંગ ઓફ a man of straw. ઓપ્શન એ, a man of no substance. B, a very active person. C, a broadly follow. D, an unsuitable person. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, અ મેન ઓફ નો સબસ્ટેન્સ. પ્રશ્ન નંબર 31. ટચ સ્ક્રીન એ શું છે? ઓપ્શન એ, ઇનપુટ ડિવાઇસ. બી, આઉટપુટ ડિવાઇસ. સી, ઉપરોક્ત એ અને બી બંને. ડી, ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, ઉપરોક્ત એ અને બી બંને. પ્રશ્ન નંબર 43. કાગળ ઉપર ગ્રાફ અને ડિઝાઇન બનાવવા કોનો ઉપયોગ થાય છે? ઓપ્શન એ, ટ્રેકબોલ. બી, જોયસ્ટિક. સી, લાઇટ પેન. ડી, પ્લોટર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, પ્લોટર્સ. પ્રશ્ન નંબર 43. ડાયસી વ્હીલ, ડ્રમ, ચેન વગેરે કોની સાથે સંબંધિત છે? ઓપ્શન એ, ફ્લો ચાર્ટ. બી, માસ. સી, કીબોર્ડ. ડી, પ્રિન્ટર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, પ્રિન્ટર. પ્રશ્ન નંબર 44. ઇન્ટરનેટ ઉપર ડેટા મોકલવા માટે ચોક્કસ નીતિ નિયમો પદ્ધતિઓ બનાવવામાં આવે છે. આના માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? ઓપ્શન એ, આઈપી એડ્રેસ. બી, ડોમેન્સ. સી, પ્રોટોકોલ. ડી, ગેટવે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, પ્રોટોકોલ. પ્રશ્ન નંબર 45. ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટમાં નીચેના પૈકી કઈ બાબતો હોય છે? ઓપ્શન એ, રો. બી, કોલમ. સી, રોલ. ડી, ઉપરોક્ત બધી જ બાબતો. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, ઉપરોક્ત બધી જ બાબતો. પ્રશ્ન નંબર 46. મલ્ટિપલ ગણતરીઓ માટે એક જ ફોર્મ્યુલા ગણતરી કરવા કોનો ઉપયોગ થાય છે? ઓપ્શન એ, સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલાસ. બી, એરે ફોર્મ્યુલાસ. સી, કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ્યુલાસ. ડી, મલ્ટીપ્લાય ફોર્મ્યુલાસ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, એરે ફોર્મ્યુલાસ. પ્રશ્ન નંબર 47. ફોર્મ્યુલામાં ચોક્કસ રો અથવા કોલમને નિયત કરવા માટે કયું ચિહ્ન વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ. પ્રશ્ન નંબર 48. કરંટ ટાઈમને વર્કશીટમાં દાખલ કરવા માટે નીચેના પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ એ. પ્રશ્ન નંબર 49. કોમ્પ્યુટરમાં મેન એટલે? ઓપ્શન એ, મેક્સિમમ એરિયા નેટવર્ક. બી, મિનિમમ એરિયા નેટવર્ક. સી, મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક. ડી, મેઇન એરિયા નેટવર્ક. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક. પ્રશ્ન નંબર 50. નીચેના પૈકી કયું પ્રિન્ટર હાઈ એન્ડ પ્રિન્ટર છે? ઓપ્શન એ, ઇન્જેક્ટર. બી, લેઝર. સી, થર્મલ. ડી, ડોટ મેટ્રિક્સ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, લેઝર. પ્રશ્ન નંબર 51. ઓહમના નિયમનું સૂત્ર લખો. ઓપ્શન એ, આઈ બરાબર વી આર. બી, વી બરાબર આઈ અપોન આર. ઓપ્શન સી, આર બરાબર વી આઈ. અને ઓપ્શન ડી, આઈ બરાબર વી અપોન આર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, આઈ બરાબર વી અપોન આર. પ્રશ્ન નંબર 22. 3 ફેઝ વાયર સપ્લાયમાં કેટલો વોલ્ટેજ હોય છે? ઓપ્શન એ, 440 વોલ્ટ. બી, 230 વોલ્ટ. સી, 110 વોલ્ટ. ડી, 660 વોલ્ટ. તો જવાબ આવશે આન્સર એ, 440 વોલ્ટ. પ્રશ્ન નંબર 53. ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં કેટલા ટર્મિનલ હોય છે? ઓપ્શન એ, 1. બી, 2. સી, 3. અને ડી, 4. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 3. પ્રશ્ન નંબર 54. નીચેનામાંથી કઈ પેન્સિલની લીડ હાર્ડ હોય છે? ઓપ્શન એ, HB. બી, બી. સી, 3H. ડી, F. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 3H. પ્રશ્ન નંબર 55. ટી સ્ક્વેરની સાઇઝ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ, બ્લેડની લંબાઈ. બી, બ્લેડની પહોળાઈ. સી, હેડની લંબાઈ. ડી, હેડની જાડાઈ.
તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ બ્લેડની લંબાઈ. પ્રશ્ન નંબર 56. એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગમાં સેક્શન લાઇન કેટલા અંશે દોરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ 55 ડિગ્રી, બી 45 ડિગ્રી, સી 90 ડિગ્રી, ડી 10 ડિગ્રી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી 45 ડિગ્રી. પ્રશ્ન નંબર 57. કોઈપણ નોંધ દર્શાવવા માટે કઈ રેખાનો ઉપયોગ થાય છે? ઓપ્શન એ સેન્ટર લાઇન, બી ડાયમેન્શન લાઇન, સી લેડર લાઇન, ડી આઉટલાઇન. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી લીડર લાઇન. પ્રશ્ન નંબર 58. કન્સ્ટ્રક્શન લાઇન દોરવા માટે કયા ગ્રેડની પેન્સિલ વપરાય છે? ઓપ્શન એ 2B, બી 3H, સી HB અને ડી H. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી 3H. પ્રશ્ન નંબર 59. સ્પોટ વેલ્ડિંગનો સિમ્બોલ દર્શાવો. તો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. પ્રશ્ન નંબર 60. પેટ્રોલ એન્જિનમાં એર ફ્યુઅલ રેશિયો કોના દ્વારા સંચાલિત થાય છે? ઓપ્શન એ ઇન્જેક્ટર, બી કાર્બુરેટર, સી ગવર્નર, ડી ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી કાર્બુરેટર. પ્રશ્ન નંબર 61. સ્પાર્ક પ્લગની ગેપ કેટલી રાખવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ 0.4 થી 0.9 mm, બી 0.2 થી 0.8 mm, સી 0.3 થી 0.7 mm અને ડી 0.6 થી 1 mm. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી 0.3 થી 0.7 mm. પ્રશ્ન નંબર 62. ડીઝલ એન્જિનમાં ઇન્જેક્શન પ્રેશર કેટલું હોય છે? ઓપ્શન એ 10 બાર, બી 100 બાર, સી 150 બાર અને ડી 300 બાર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી 100 બાર. પ્રશ્ન નંબર 63. પેટ્રોલની ઇગ્નિશન ગુણવત્તા નીચેનામાંથી શેમાં વ્યક્ત થાય છે? ઓપ્શન એ સીટન નંબર, બી ઓક્ટેન નંબર, સી કેલોરીફિક વેલ્યુ અને ડી ઉપરોક્ત એ, બી અને સી તમામ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી ઓક્ટેન નંબર ઉપરથી. પ્રશ્ન નંબર 64. મોર્સ ટેસ્ટ કેવી એન્જિન માટે કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન, બી પેટ્રોલ એન્જિન, સી ડીઝલ એન્જિન, ડી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિન. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન. પ્રશ્ન નંબર 65. 4 સિલિન્ડર એન્જિનની કેપેસિટી 2.4 લીટર છે, તો એક સિલિન્ડરનો સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ નીચેનામાંથી કેટલું હોય? ઓપ્શન એ 400 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, બી 600 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, સી 1200 સેન્ટીમીટર અને ઓપ્શન ડી 2400 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 600 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. પ્રશ્ન નંબર 66. કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં પિસ્ટનની દિશા કઈ હોય છે? ઓપ્શન એ ઉપર તરફ, બી નીચે તરફ, સી બીડીસીથી ટીડીસી તરફ અને ઓપ્શન ડી એ અને સી બંને. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી બીડીસીથી ટીડીસી બાજુ. પ્રશ્ન નંબર 67. સમયથી પહેલાં વાલ્વનું ખુલી જવું શું કહેવાય છે? ઓપ્શન એ વાલ્વ લેગ, બી વાલ્વ લીડ, સી વાલ્વ ઓવરલેપ, ડી વાલ્વ સ્ટેજ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી વાલ્વ લીડ. પ્રશ્ન નંબર 68. એન્જિનને સુપરચાર્જ કરવાનો હેતુ શું છે? ઓપ્શન એ બ્રેક પાવર દીઠ એન્જિનના સમૂહને ઘટાડવા માટે, બી એન્જિન દ્વારા કબજે કરેલી જગ્યા ઘટાડવા માટે, સી જ્યારે વધુ પાવરની જરૂર હોય ત્યારે એન્જિનના પાવર આઉટપુટને વધારવા માટે અને ડી ઉપરોક્ત એ, બી, સી તમામ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ઉપરોક્ત એ, બી, સી તમામ. પ્રશ્ન નંબર 69. ઇનલેટ વાલ્વ કયા મટીરિયલનો બનેલો હોય છે? ઓપ્શન એ ક્રોમ નિકલ સ્ટીલ, બી ટંગસ્ટન સ્ટીલ, સી સિલિકોન ક્રોમિયમ કોબાલ્ટ ક્રોમિયમ એલોય અને ડી એ અને બી બંને. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી એ અને બી બંને. પ્રશ્ન નંબર 70. સીસીનો મતલબ શું? ઓપ્શન એ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બી સેન્ટીમીટર ક્યુબ, સી સેન્ટીમીટર અને ડી સેન્ટીમીટર 5. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી સેન્ટીમીટર ક્યુબ. પ્રશ્ન નંબર 71. પિસ્ટનના કયા ભાગ ઉપર ડિફ્લેક્ટેડ હેડ હોય છે? ઓપ્શન એ ક્રાઉન ઉપર, બી સ્કર્ટ ઉપર, સી પિસ્ટનના નીચેના ભાગમાં અને ડી એ અને બી બંને. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ ક્રાઉન ઉપર. પ્રશ્ન નંબર 72. એન્જિન ઓઇલની સ્નિગ્ધતા શેના દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ ઓટોમિક ટ્રાન્સમિશન ફ્લુઇડ, બી ગ્રીસ વ્હીકલ વેઇટ, સી સોસાયટી ઓફ ઓટોમિક એન્જિનિયર્સ અને ડી અમેરિકન પેટ્રોલિયમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી સોસાયટી ઓફ ઓટોમિક એન્જિનિયર્સ SAE. પ્રશ્ન નંબર 73. નીચેનામાંથી કયું ઓઇલ મલ્ટીગ્રેડ ઓઇલ છે તેવું દર્શાવે છે? ઓપ્શન એ SAE 30, બી API SF અને સી SAE 20 W50, ડી SAE 80.
તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી SAE 20 W 50. પ્રશ્ન નંબર 74. મેટ્રિક પદ્ધતિ કા સ્ટીલ રૂલની લિસ્ટ કાઉન્ટ કેટલી હોય છે? ઓપ્શન એ 1/2 mm, બી 1/3 mm, સી 1/4 mm અને ડી 2/1 mm. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ 1/2 mm. પ્રશ્ન નંબર 75. આંતરિક અને બાહ્ય માપને માપવા માટે વર્નિયર કેલિપર્સના કયા ભાગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ બીમ, બી સ્લાઇડિંગ યુનિટ, સી ફિક્સ જો, ડી મૂવેબલ જો. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી મૂવેબલ જો. પ્રશ્ન નંબર 76. ચીઝલનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે? ઓપ્શન એ ગ્રાઇન્ડિંગ, બી રીમિંગ, સી મશીનિંગ, ડી ચેમ્ફરિંગ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ચેમ્ફરિંગ. પ્રશ્ન નંબર 77. માઇક્રોમીટર કયા સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે? ઓપ્શન એ રેક અને પિનિયન, બી નટ અને બોલ્ટ, સી નટ અને રેક અને ડી પિનિયન અને બોલ્ટ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી નટ અને બોલ્ટ. પ્રશ્ન નંબર 78. પાવર હેમરનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કઈ જગ્યાએ થાય છે? ઓપ્શન એ મોટા અને ભારે જોબને ફોર્જ કરવા માટે, બી હલકા જોબને ફોર્જ કરવા માટે, સી ચીપિંગ કરવા માટે અને ડી સીટ મેટલ કામ માટે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ મોટા અને ભારે જોબને ફોર્જ કરવા માટે. પ્રશ્ન નંબર 79. હેમર હથોડીનો કયો ભાગ નરમ રાખવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ ફેસ, બી પેન, સી ચીક, ડી આઈ હોલ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આઈ હોલ. પ્રશ્ન નંબર 80. સાધારણ કાર્યો માટે ચીઝલનો કટિંગ એંગલ કેટલો હોય છે? ઓપ્શન એ 60 ડિગ્રી, બી 75 ડિગ્રી, સી 50 ડિગ્રી, ડી 100 ડિગ્રી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ 60 ડિગ્રી. પ્રશ્ન નંબર 81. ફ્લેટ ફ્લાઇટ 300 mm બસ્ટાર્ડ ડબલ કટ, આમાં બસ્ટાર્ડ એ શું દર્શાવે છે? ઓપ્શન એ લંબાઈ, બી આકાર, સી પહોળાઈ, ડી ગ્રેડ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ગ્રેડ. પ્રશ્ન નંબર 82. હેક્સો ફ્રેમ કઈ ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ તાંબુ, બી માઇલ્ડ સ્ટીલ, સી હાઈ સ્પીડ સ્ટીલ, ડી હાઈ કાર્બન સ્ટીલ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી માઇલ્ડ સ્ટીલ. પ્રશ્ન નંબર 83. BSF સ્ક્રૂ થ્રેડનો શીર્ષ કોણ કેટલો હોય છે? ઓપ્શન એ 30, બી 45 ડિગ્રી, સી 55 ડિગ્રી, ડી 65 ડિગ્રી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 55 ડિગ્રી. પ્રશ્ન નંબર 84. કેવા પ્રકારનો રિવેટ વધારે મજબૂત હોય છે અને ભારે નિર્માણ કાર્યોમાં કામમાં લેવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ મશરૂમ હેડ રિવેટ, બી પેન હેડ રિવેટ, સી બાયફરકટ રિવેટ, ડી કાઉન્ટર શંક હેડ રિવેટ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી પાન હેડ રિવેટ. પ્રશ્ન નંબર 85. કાયમી ફાસ્ટનરમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? ઓપ્શન એ રિવેટ બ્રેઝિંગ વેલ્ડિંગ, બી સોલ્ડરિંગ, સી નટ બોલ્ટ કી કે સ્ક્રૂ અને ડી ઉપરોક્ત એ, બી અને સી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ રિવેટ બ્રેઝિંગ અને વેલ્ડિંગ. પ્રશ્ન નંબર 86. વાહનમાં ભરેલું વાસ્તવિક વજન કોણ ઉઠાવે છે? ઓપ્શન એ ટાયર, બી ટ્યુબ, સી વાયર સ્પોક, ડી ટ્યુબમાં ભરેલી હવા. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ટ્યુબમાં ભરેલી હવા. પ્રશ્ન નંબર 87. ટાયરમાં બિટ્સ અને પ્લાય આપવાનો હેતુ શું છે? ઓપ્શન એ ટાયરને મજબૂતી આપવાનો, બી સરફેસ ઉપર પકડ બનાવી રાખવા, સી ટાયર સ્લીપ થતું અટકાવવા અને ડી વાઇબ્રેશન રોકવા માટે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ ટાયરને મજબૂતી આપવા માટે. પ્રશ્ન નંબર 88. સામાન્ય રીતે કિંગપિન ઇન્ક્લિનેશનનો ખૂણો કેટલો હોય છે? ઓપ્શન એ 1 અને 2 કરતાં ઓછો, ઓપ્શન બી 1 થી 2 ની વચ્ચે, ઓપ્શન સી 2 થી 5 ની વચ્ચે અને ડી 7 થી વધારે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 2 ડિગ્રીથી 5 ડિગ્રી. પ્રશ્ન નંબર 89. ટ્યુબલેસ ટાયરનો ગેરફાયદો કયો છે? ઓપ્શન એ વજનમાં ભારે હોય છે, બી પંક્ચર દરમિયાન હવા ધીરેથી નીકળે છે, સી ટ્યુબ હોતી નથી અને બી અને સી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ વજનમાં ભારે હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 90. ટ્રક તથા બસના ટાયર કેટલા પ્લાયના બનેલા હોય છે? ઓપ્શન એ 4 થી 6 પ્લાય, બી 7 થી 10 પ્લાય, સી 10 થી 12 પ્લાય અને ડી 22 થી 26 પ્લાય. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 22 થી 26 પ્લાય. પ્રશ્ન નંબર 91. મેગવિલ કઈ ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ એલ્યુમિનિયમ અને સ્ટીલ, બી સ્ટીલ, સી મેગ્નેશિયમ, ડી રબર પ્લસ એલ્યુમિનિયમ અને સ્ટીલ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી મેગ્નેશિયમ. પ્રશ્ન નંબર 92. નીચેનામાંથી કયું વેલ્ડિંગનો પ્રકાર નથી? ઓપ્શન એ એસી આર્ક વેલ્ડિંગ, બી ડીસી આર્ક વેલ્ડિંગ, સી મિગ વેલ્ડિંગ અને ડી જર્મેનિયમ આર્ક વેલ્ડિંગ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી જર્મેનિયમ આર્ક વેલ્ડિંગ. પ્રશ્ન નંબર 93. વેલ્ડિંગ બૂથની દિવાલોને કયા રંગથી કલર કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ કાળો, બી સફેદ, સી પીળો, ડી લીલો. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ કાળો.
પ્રશ્ન નંબર 94. વેલ્ડિંગ ગ્લવ્સ સામાન્ય રીતે શેના બનેલા હોય છે? ઓપ્શન એ પીવીસી, બી ચામડું ગાયનું, સી ક્રોમ ચામડું અને ડી ઉપરોક્તમાંથી કોઈ પણ નહીં. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી ચામડું ગાયનું. પ્રશ્ન નંબર 95. તાંબાની સોલ્ડરિંગ માટેના સોલ્ડરિંગમાં કેટલા ટકા હોય છે? ઓપ્શન એ 50%, બી 60%, સી 40% અને ડી 36%. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 40%. પ્રશ્ન નંબર 96. સોફ્ટ સોલ્ડરિંગમાં કેટલા તાપમાન ઉપર કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ 450થી વધારે તાપમાન ઉપર, બી 800 સેલ્સિયસથી વધારે તાપમાન ઉપર, સી 450થી ઓછા તાપમાન ઉપર અને ડી 500 સેલ્સિયસ જેટલા તાપમાન ઉપર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 450 સેલ્સિયસથી ઓછા તાપમાન ઉપર. પ્રશ્ન નંબર 97. તાપમાનનો એસઆઈ યુનિટ કયો છે? ઓપ્શન એ કેલ્વિન, બી જૂલ, સી સેલ્સિયસ, ડી ફેરનહીટ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ કેલ્વિન. પ્રશ્ન નંબર 98. ફોર્સનો એસઆઈ યુનિટ જણાવો. એ પાસ્કલ, બી બોઇલ, સી ન્યૂટન, ડી વોટ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી ન્યૂટન. પ્રશ્ન નંબર 99. મેગ્નેટિક ફ્લક્સનો એસઆઈ યુનિટ જણાવો. ઓપ્શન એ વેબર, ઓપ્શન બી વેબર અપોન મીટર, ઓપ્શન સી વેબર અપોન મીટર સ્ક્વેર, ઓપ્શન ડી વેબર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ વેબર. પ્રશ્ન નંબર 100. રેઝિસ્ટન્સનો એકમ જણાવો. ઓપ્શન એ હોમ્સ, બી ફેરાડ, સી હેનરી, ડી વેબર. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ હોમ્સ.